ଆସିବା ପାଇଁ हेलो हेलो श्रीजुक्त मनमोहन कुमार त्रिपाठी समिस्त महोदय, श्रीजुक्त मनोरंजन चंपती, श्रीजुक्त नीलमणि बेहेरा, श्रीजुक्त रवींद्र कुमार पटनायक, हेलो हेलो हल 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 हेलो 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 हल 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 मंचासीन अतिथि मानक उपढोकन दे सम्मान देवाको श्री खंडवाल देव ट्रस्ट संपादक और सभापति को विशेष अनुरोध करुछि सेमाने आसी आम मंचासीन अतिथि मानक उपढोकन दे सम्मानित करंतु। सही महत्व कार्यक्रम उद्देश्य संगीतर एक झलक कंठशिल्पी प्रीति लक्ष्मी स्वाई हेलो 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 हेलो
पूजनीय हे वंदनीय हे पूजनीय हे वंदनीय स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं हे महनीय स्वागत करुछु आमे आस हे महत जन तुम पाद परसरे ए माटी हेउ चंदन हे पूजनीय हे वंदनीय ए शुभल गणरे आम शेषु अनुष्ठान हसिब नाची बाजी पाई तुम दर्शन हे पूजनीय हे वंदनीय आम पाई माटी सरग परि भुवन ए माटीर टेक पाई देवता में जीवन हे पूजनीय हे वंदनीय स्वागतं सुस्वागतं स्वागतं सुस्वागतं हे महनीय हे महनीय हे महनीय। धन्यवाद मंचशील अतिथि मानक मोर निवेदन निज निज आसन रे प्रजाक्रम अनुसार निमंत्रित वरिष्ठ नागरिक मानक उपढौकन दे मंच रे सम्मान करबा पाई श्रीजुक्त गोपीनाथ पात्र श्रीजुक्त गोपीनाथ पात्र महाशय को अनुरोध करछि से मंच पर आसନ୍ତୁ। श्रीजुक्त गोपीनाथ पात्र से महाशय को अनुरोध करुछि मंच पर आसନ୍ତୁ। श्रीजुक्त सुरेंद्र कुमार पात्र श्रीजुक्त नीलमणि जेना श्रीजुक्त बंशीधर पात्र श्रीजुक्त बंशीधर पात्र श्रीजुक्त आतम नासन स्वाई श्रीजुक्त शंकर स्वाई
ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ କପିଳ ସ୍ୱାଇଁ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୋଲକ ସ୍ୱାଇଁ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପୁରସ୍ତମ ବେହେରା, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସର୍ବେଶ୍ୱର ମହାପାତ୍ର, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଗୁଣନିଧି ଦଳେଇ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅଇଣ୍ଠା ବେହେରା, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜୟକୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର, ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଋଷିବର ସ୍ୱାଇଁ, हेलो तो हल हल कैमेरा सेट कर वीडियो कर जानू आम गाँव कहीं कचु तुम गाँव जाओ मोल हो तू कौट देवे तू कौट जय जगन्नाथ ये महत्व उद्देश्य लक्ष्य पूरण आम मैंने वयस्क मान वरिष्ठ नागरिक मान जो मैंने सम्मान योग्य सम्मानीय जो मैंने पूजार योग्य पूजनीय जो मैंने वंदनार योग्य वंदनीय से प्रेरणा से दिग्दर्शन से आशीर्वाद कामना करी आज मंच यही सभारे श्रीयुक्त जयकृष्ण साहू महोदय को अनुरोध करुच्ची ये कार्यक्रम अर्थात सभारे सभापत्य करने जयकृष्ण आपंकर मंच जहाँ लिखाई हूँ खंडवाल दौड़ क्लब आज एभली एक सुदिन जो दिन एभली एक चिंतन सृष्टि आपण खंडवाल ट्रस्ट पिला द्वारा वयस्क मान सम्मानित करवा तेणु एभली एक महत् कार्य जो मैंने आरंभ करती यह सुदूर प्रसारी यार लक्ष्य सुदूर प्रसारी आम एकदा जो मैंने ये मंचरे कि तले उपवेशन करें आम सभी केवे ना केवे युवक थिले एवं युवक रु प्रौढ़त्व प्राप्त पर्यंत आपण मान निकट में किसी अनुभूति रही जो अनुभूति आपण को तिक्तता आनी एवं मधुर आनी आज ये जो समावेश या छोट या दिन ना दिन आहुरी बड़ हम ये चिंता कहीं मो मन सृष्टि सारी
ତେଣୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଏଥିରେ ଚାଷୀ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ସୈନିକ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ଶିକ୍ଷକ ଅଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କ ସମାହାରରେ ଆଜି ଏ ଯେଉଁ ପର୍ବଟି ଆରମ୍ଭ ହେଲା, ଏହା ଦ୍ୱାରା କେବଳ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବା ଆୟୋଜକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ ହେବ ତାହା ନୁହେଁ, ଆଶୀର୍ବାଦାତ୍ମକ ହେବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆଜି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଯୁବପିଢ଼ି ନିଜ ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତ ପନ୍ଥା ଅନୁସରଣ କରୁଛନ୍ତି, ବୋଧହୁଏ ତାଙ୍କୁ ଏହା ଏକ ନୂତନ ପ୍ରେରଣା ଦେବ ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ବୟସରେ ଉପନୀତ ହେବୁ, ଆମ ନିକଟରେ କିଛି ଅନୁଭୂତି ଥିବ, ସମାଜ ଆମ କିଛି ଶିଖିବ। ସେଇ ଶିକ୍ଷା ଦେଇକି ହିଁ ଆମର ଯୋଉଠିକି ଯିବା କଥା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ମର ଶରୀର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଠି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯିବା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଛାଡ଼ିକି ଯାଆନ୍ତୁ, ଯାହା କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱରେ ଯେତିକି ଅଛି, କିଏ ସେ ମୁଣ୍ଡରେ କରିପାରିବ, କିଏ ସେ ମୁଣ୍ଡରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବ, କିଏ ସେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି ଦେଖେଇ ପାରିବ। ତେଣୁ ଯୋଉ ସମାଜ ଆମକୁ ଆଜି ଏଇଭଳି ସ୍ତରକୁ ନେଇ ସମ୍ମାନିତ କରୁଛି, ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଆଶୀର୍ବାଦ ନୁହେଁ, ତାଙ୍କମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଉପଦେଶ ରହୁ। ଏକ ସୁସଂଗଠିତ ହରିହରପୁର ଗଠିତ ହେଉ, ସମସ୍ତ ଯୁବ ପ୍ରତିଭା ଏକତ୍ରିତ ଗଠନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ରତୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ମୁଁ କହୁନି ରାଜନୈତିକ ବାଟରେ ଆପଣ ଏକାଠି ହେବେ, ରାଜନୈତିକ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ଏକ ନିଜସ୍ୱ ଚିନ୍ତାଧାରା, କିନ୍ତୁ ସାମାଜିକ ଚିନ୍ତାଧାରା ନିହାତି ଭାବେ ଗୋଟିଏ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ପୁଣ୍ୟ ଜନ୍ମ ମାଟି ପୁଣ୍ୟ ଦେବାଳୟ ଉଧରିବା ପାଇଁ କଲେ ତନୁକ୍ଷୟ, ମାନବ ଜୀବନ ହୁଏ ସଫଳ, ଏ ମହାଦୀକ୍ଷା କି ବୁଝିବ ଉତ୍କଳ। ତେଣୁ ଯାହା ଯୋଉଠି ଅସୁବିଧା ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ବୟସ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହିସାବରେ ପିଲାଙ୍କୁ ସଜାଡ଼ନ୍ତୁ, ପିଲାଙ୍କୁ ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ, କ'ଣ କରିବା ଉଚିତ, କ'ଣ କରିବା ଅନୁଚିତ, ଏ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ଉପଦେଶ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନ ଦିଅନ୍ତି, ଏ ସଂସାର ଛାଡ଼ନ୍ତି, ବୋଧହୁଏ ଆମେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଶୂନରେ, ଗଲେ ଶୂନରେ। ଆମଠୁ ଏ ସମାଜ କିଛି ପାଇଲାନି, ଏ ଗାଁ ମାଟି କିଛି ପାଇଲାନି। ଆମେ ଯୋଉ ଭବିଷ୍ୟତ ବଂଶଧରଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିକି ଯାଉଛେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପାଇଲେନି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆପଣମାନେ ସଭିଏଁ ଦିଗ୍ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ। ସେମାନେ ଯୋଉ ଆଶା ଆକାଂକ୍ଷା ନେଇକି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମର୍ଥିତ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆଶା ସେମାନଙ୍କର ପୂରଣ ହେବ। ଅଧିକା କିଛି କହୁନି, ଏତିକି କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ରଖୁଛି। ଅନ୍ୟ କେହି ଏଠି ଅଛନ୍ତି, ମନୋଜ ମୋ ସାନଭାଇ ସରପଞ୍ଚ ଆପଣଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତ, ତାପରେ ସମୀର ସାହେବ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର 2 ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ, ସେମାନେ ଯଦି କିଏ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ ସୁଯୋଗ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ଆଜି ଯୁବକମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ ଏ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ଏକ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସେ ସଭାପତିତ୍ୱ କରୁଥିବା ସଭାପତି ମହୋଦୟ, ମୋ ପାଖରେ ଥିବା ଏ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ, ସମିତି ସଭ୍ୟ, ୱାର୍ଡ ସଭ୍ୟ ଏବଂ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ଏ ଗାଁର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନେ, ଯୁବକମାନେ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ଗ୍ରାମବାସୀ, ଆଜି ଏକ ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଆପଣମାନେ ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଏଇଥିପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ସମାଜରେ ଏକ ପୂଜ୍ୟ ପୂଜାର ଅବକ୍ଷୟ ହେଉଛି, ସମାଜରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକମାନଙ୍କୁ ଅସମ୍ମାନିତ କରାଯାଉଛି, ଉଚିତ ସମ୍ମାନ ମିଳୁନି, ସମାଜରେ ଯୁବକ ଶକ୍ତିର ଅବକ୍ଷୟ ହେଉଛି, ସେତେବେଳେ ଏଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ
निश्चित भाव में धन्यवाद पात्र आपण कर दिन थिला ये जो मैंने बसी से समाज विभिन्न क्षेत्र में अवस्थापित थे किए शिक्षकता करुले किए चाष कम करुले किए श्रमिक थे किए विभिन्न धंदार थे समाज निश्चित भाव में विभिन्न क्षेत्र में अवदान थिला चाषीटीर चाष अवदान थिला शिक्षकर शिक्षकता पिला अवदान थिला श्रमिकटीर समाज गठन कर अवदान थिला जो मैंने सैन्य विभाग भी देश तो प्रभुत अवदान थिला आज से अवसर दे सारी उपयुक्त सम्मान दवा कथा किसी शिखा कथा जे जो क्षेत्र में थे शिक्षक किसी आम शिखबार अच्छी कृषक उचित चाष प्रणाली शिखबार अच्छी तेणु विभिन्न क्षेत्र में जो मैंने अवस्थापित थे किसी शिक्षा आहरण करार अच्छे से समाज को किसी परवर्त अवस्था निजी स्थविर न भावी स्थाणु न भावी शेष पर्यंत आम समाज को किसी अवदान दबू किसी शिक्षा दबू यही मनोवृत्ति रहा दरकार अपर पक्ष समाज जे जो था युवक माने घर कौन तो बांधी रही गाँ गहली तो बांधी रही निश्चित कर्म विभिन्न क्षेत्र को जी जे जो था इन्हें कहते भाई आमर बड़ भाई तेणु सी जे जो था पछे ए गाँ अंचल ये सृष्टि होती ये धूली खेली ये पाठ पढ़ी तेणु ये गाँ किसी अवदान रहा दरकार जो घर द्वार करते जिते रामचंद्र लंका जय कले लक्ष्मण कहले भाई आउ जीवानी अयोध्या रही ये स्वर्णमयी लंका सबकि सुविधा अच्छी रावण तो मला रामचंद्र गोटे कथा कहते अहि स्वर्णमयी लंका नरचते मे लक्ष्मण जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरियसि तेणु जो जननी आ जन्मभूमि या प्रति किसी आम अवदान अच्छी अपर पक्ष आज समाज युव शक्ति जो अवक्षय हो समाज वरिष्ठ नागरिक जो सम्मान पद रहून बहुत शिक्षा करार अच्छे बहुत शिक्षा ग्रहण करेंगे जो मैंने जो मैंने वरिष्ठ बसती पिलादिन कथा चिंता कले कौटी से खेल बल करुले दुष्टामी करुले जदि किए कहीदे कि वरिष्ठ नागरिक हिसाब से मामू दादा हिसाब से कि बड़ बापा हिसाब से कहीं दुष्टामी कर से भय पड़े आजिकल से ना आजिकल से शिक्षक मान ना सरकार तो दंडमुक्त अंचल करदे बिल्कुल आउ शिक्षा क्षेत्र में भयभीति ना तेणु यही से शिक्षा लाभ करने दरकार आमर वरिष्ठ नागरिक प्रति किसी कर्तव्य अच्छे गोटे गोटे गामुछा प्रमाण देले उपढौकन देले केते आनंद नहीं बापा जेते रोजगार कले जेते धन्याड़ व्यक्ति हेले पुओ जदि किसी रोजगार करुच्ची जदि गंजीटी आनीदेला जदि गामुछाटी आनीदेला सी दिन कांधे पकड़ दो दशहरा दिन कौ दिन बापा तुम आनी खूब आनंद लगे से बापा को मो पु आनी तेणु सम्मान रहा कथा यू पूज्य पूजा ये दरकार आपण मान बापा माँ जो मैंने घरे थे प्रति जो युव बंधु मैंने कथा आयोजन कर रखुची घरे जो बापा माँ रही सम्मान पद रहू कौड़े जाइए गोटे गामुछा टी हो पशिक आणतु चपल हल्टी हो आणतु गंजीटी आणतु कि शाढ़ी खंडी आणतु माँ ताले खुशी जदि कौड़े जाऊँगी गला बेले माँ को कहीकि गले से निश्चित से कार्य एक मन रखु यहाँ अंगाली बेगा कथा आम बर्तमान परिणत वयस आम तो सुजोग बर्तमान बंचित आम वयस तथा आम अनुभव गला बेले घर जो मान से भाग्य अच्छी बापा माँ घर अच्छा गला कहीकि जाती कम माँ थी तो थे बापा ना माँ तो थी कह निश्चित से कार्य सफल ये सम्मान पद रही आम मान प्रति जो सम्मान पद रहा से सम्मान पद परिवार भितर रहू ताले आपनकर पिला माने काली छोट छोट पिला माने से माने शिखिबे मो बापा को मु सम्मान देबी से जहा ता बापा मां को करूची
ଶେଷରେ ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳି ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିଥିବାରୁ ଏ ତ କହୁଥିଲେ ସମାଜ ଉପରେ ତମ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଗାଁର ଯେଉଁମାନେ ପରପିଢ଼ି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ସେମାନେ ବି ଏହା ଶିଖିବେ ବହୁ କଥା। ଗାଁ ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିକି ଆମର ତିନିଟା ସମାଜର ପ୍ରତିଭା, ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଜୀବନ, ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ଜୀବନ, ଗୋଟେ ଅର୍ଥନୈତିକ ଜୀବନ। ସାମାଜିକ ଜୀବନ ରାଜନୀତିଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହି ଆମେ ଏ ଗାଁ ପାଇଁ କିଛି କରିବା এই মনোবৃত্তি রহু। কারণ এই মাটি মোর, এই গাঁ মোর, এইটি জন্ম হয়েছিলি মু। ইয়াকু যদি জন্ম যাহা দেখেছি মলা বেড়ে তাঠু ভাল করে দেখবি, এই শপথ নেওয়া দরকার। সমস্ত পুଣି ଥରେ ধন্যবাদ দেই আপনার এভাবে কাম আয়োজন করবার, এভাবে কার্যক্রম আয়োজন করবার বারম্বার ধন্যবাদ দেছি। সে যুববন্ধু মানুষ মানে খুব করছেন। মোর বক্তব্য সারি করছি। জয় হিন্দ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଯାହା ହଉ ହରିହର ଉପରେ ଯେଉଁ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଗୋଟେ କରିକି ଆଜିର ଏ ଯେଉଁ ଆୟୋଜନ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନ୍ତରରୁ ପ୍ରଣାମ ପ୍ରଥମତଃ। ଆଉ ମଞ୍ଚାସୀନ ମୋର ଗୁରୁଜନ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ଭାତୃତୁଲ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ପିତୃତୁଲ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀ ଏବଂ ହରିହରପୁରର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅନ୍ତରରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଜ୍ଞାପନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ଏମିତି ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମ ଏରିଆରେ ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରଥମ। କାହିଁକି ନା ମୟୂରଝାଲେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଗ୍ରାମ ହେଇକି ସୁଦ୍ଧା ହେଇପାରିନି। ମୟୂରଝାଲେ ହରିହରପୁରର ଅଳ୍ପ ସଂଖ୍ୟକ ଲୋକ ହେଇକି ତାଙ୍କର ମନରେ ଭାବି ଆସିଲା ଯେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆମ ଗ୍ରାମର ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା। ଯାହା ହଉ ଏଇଟା ବଡ଼ କଥା, ମାନେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ମୁଁ ମା କାଳିକାଙ୍କ ପାଖରେ, ଖଣ୍ଡରାଜଙ୍କ ପାଖରେ, ତ୍ରିନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ପାଖରେ ଏତିକି ଗୁହାରି କରୁଛି, ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନକୁ ଉନ୍ନତରୁ ଉନ୍ନତର ହଉ, ଏମାନେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏମାନେ ଆହୁରି ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଏ ପବିତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏଠାରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ତଥା ଆମର ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଜୟଦୃଷ୍ଟ ସାହୁ ମହୋଦୟ ତଥା ଆମର ଗୁରୁଜୀ ମନୋଜ ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର କଳସ ରଣପୁର ବ୍ଲକର ସମିତି ସଭ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାନବତୀ ତ୍ରିପାଠୀ ମହାଶୟ, ଯିଏକି ଆମର ମୌଜରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସମିତି ସଭ୍ୟ, ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଆମର ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ଐକ୍ୟବାର ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ ଏବଂ ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ପ୍ରଣାମ କରି ମୁଁ ନତମସ୍ତକ ହେଉଛି। ଆଜି ଏ ପବିତ୍ର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତିନାଧରର ମହାବୀରଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ସବ। ଏ ଉତ୍ସବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥାଏ। କାହା ଯୋଗୁଁ? ଏ ଯେଉଁ ଆୟୋଜକ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେମାନେ ମୋ ଛୋଟ ଦିନର ମାନେ ଅଜସ୍ର ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ସେମାନଙ୍କର କେତେ ଚେଷ୍ଟା, କେତେ ସହଯୋଗ, କେତେ ଏପରିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର, ପୁରୀ, ଗୌରୀ ଏ ଖଣ୍ଡାଙ୍କର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କିଛି ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆୟୋଜକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ତା ସହିତ ହରିହରପୁର ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର ଓ ଲଘୁଜନମାନଙ୍କୁ ଆନ୍ତରିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଭାରତ ସରକାର
ନାମକ ଦେଶର ପୁଣ୍ୟ ନୀଳାଞ୍ଚଳ ଠିକ୍ ସେହି ଅନୁରୂପରେ ଯଦି ଧରାଯାଏ ରଣପୁର ପୁଷ୍କରିଣୀ ମୋର ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥିଲା ତା ମଧ୍ୟରେ ଦେଶର ହରି ଆଉ ହରପୁର କ'ଣ ନାହିଁ ଅଛି ସବୁ ହରପୁର ଅଛି ସବୁ ଭାରତର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆମ ଗାଁର ସୁନ୍ଦର ଶୈଳୀର ଜୀବନଯାପନ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁର କହିଲା ମାନେ ରୋଜଗାର ଅଛନ୍ତି ସବୁ ଭଲ କିନ୍ତୁ କିଛି ନିଶ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମର ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ମାନେ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ରାଜନୀତି ବାଟରେ ଯାଉ କିନ୍ତୁ ଏ ଯୋଉ ସହଯୋଗ ଆୟୋଜକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ଆମେ ସହଯୋଗ କରିବା ସେମାନେ ଗାଁର ଉନ୍ନତି କରିବେ ତା ସହିତ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଯୋଉ ସାର୍ ଆମର କହିଛନ୍ତି ବହୁତ କିଛି ପିତାମାତା ପରି ଆଉ କିଏ ଅଛି ସଂସାରେ ଧନ୍ୟ ସେ ଯେ ଦିଏ ପ୍ରାଣ ତାଙ୍କରି ସେବାରେ ପିତାମାତା ପରି ଆଉ କିଏ ଅଛି ସଂସାରେ ଧନ୍ୟ ସେ ଯେ ଦିଏ ପ୍ରାଣ ତାଙ୍କରି ସେବାରେ ବାପା ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ବାପା ମାଆକୁ ପ୍ରଣାମ କର ସାର୍ ଏମିତି କହୁଥିଲେ ଯୁଆଡ଼େ ଗଲେ ବାପା ମାଆଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇଗଲେ ସେ କାମ ତମର ନିଶ୍ଚିତ ସୁଫଳ ହବ ତାହା ହିଁ କରିବାକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶୁଭବୁଦ୍ଧି ଦିଅ ଶିକ୍ଷା ଦିଅ ଆମର ଗୋଟେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଭିତରେ ଆମେ ବାପା ମାଆଙ୍କର କେତେ ଅସଚେତନ ଦେଖ ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ ଯାଇ ସେଠି ମଦ ଖାଉଛନ୍ତି ଗଞ୍ଜେଇ ଟାଣୁଛନ୍ତି ସେଠି ଯେପରିକି କାଠ ଥିଲା ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ ହେବା ପାଇଁ ତାକୁ ସେମାନେ ଜାଳୁଛନ୍ତି ଗେଟ୍ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ୟା ପାଇଁ ଟିକେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ହରିହରପୁର ଗ୍ରାମର ସମସ୍ତ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରନ୍ତୁ ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ ଆଦିବାସୀ ଇଲାକାର ଜଣେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ସିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ତେଣୁ ଆମ ଗାଁରୁ କାହିଁକି କାଲି ଜଣେ ଭବିଷ୍ୟତ ନାଗରିକ ନ ହେବ ତା କାହିଁ ଆମେ ନ କରିପାରୁନୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମଣିଷ କରିବା କାରଖାନା ବାପା ମା ଛୁଆକୁ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି ସତ କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ହୁଏ କୋଉଠୁ ବାପା ମାଙ୍କଠୁ କିଛି ନେଲା ପରେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଠୁ କିଛି ସେମାନେ ଭଲ ଗୁଣ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ପାଆନ୍ତି ତେଣୁ ଆମେମାନେ ସଚେତନ ହେବା ଦଳ ବଳ ଜାତି ଧର୍ମ ବର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସର ଭରି ଦେଖିବା ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ କିଏ ଗାଈ ହଉଛି ତ କିଏ ବେଙ୍ଗଳା ପକାଉଛି କିଏ କ'ଣ କରୁଛି ଝାଡ଼ା ଫେରୁଛି ସାର୍ ମାନେ ମଳ ପୋଛୁଛନ୍ତି କେତେ ଦୁଃଖଦାୟକ କଥା କହିଲେ କି ସାର୍ ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କ ସ୍କୁଲରେ ମାନେ କୁକୁର ତ ଦୂରର କଥା ମଣିଷ ବି ଝାଡ଼ା ଫେରୁଛନ୍ତି ସେଭଳି ନ ହଉ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏପରିକି ମାନେ ପାଦ ଧରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କର ସେଭଳି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତୁ ସେଭଳି ଭୁଲ କାମ କେବେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ କାହାର କ୍ଷତି ହେବନି ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷତି ହେବ ସେଭଳି କଥା କିଛି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଆଉ ପିତା ଧର୍ମ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗ ପିତା ହିଁ ପରମତପ ପିତରି ପିତୃ ପନ୍ନେ ପ୍ରିୟନ୍ତେ ସର୍ବଦେବତା ବାପା ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅ ଏପରିକି ବାପା ମାଆଙ୍କ ଲାଗି ନ୍ୟାୟ ହିସାବ ବସୁଛି ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା ଥାନା କୋର୍ଟ କତିକି ଯାଉଛି ଇଏ ରାସ୍ତାରେ କାହାକୁ ଭୁଲ ରାସ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଟିକେ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିକି କହୁଛି ଭୁଲ ରାସ୍ତା ଦିଅନ୍ତୁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ କେତେ ଯୋଉଟା ଯଥାର୍ଥ ବାପା ଆମକୁ ମାରିବେ ୟା ବୋଲି କ'ଣ ବାପାକୁ ଆମେ ମାରିବା କି ବାପା ଭୁଲ ହଉ ଠିକ ହଉ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ଧରିଲା ଭଳିଆ ସମୟ ନୁହେଁ ଯେହେତୁ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ସେ ଭୁଲ ତ କରିବେ ଆମେ ପିଲାଦିନେ କେତେ ଭୁଲ କରିଥିଲେ କେତେ କ'ଣ କରିଥିଲେ ସେ ଆମକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି କି ଚାପଡ଼େ ମାରିଥିଲେ ଆଖିରୁ ଦୁଇଟି ଲୁହ ବହି ପୁଣି କୋଳକୁ ସେ ନେଇଥିବେ ସେଇ କଥା ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ ପିଲାଙ୍କୁ ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ସଚିନ୍ତା ସତ୍କାମନା ଦିଅନ୍ତୁ ଭଲ ମଣିଷ ହୁଅନ୍ତୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ମାନବ ଜୀବନ ନୁହେଁ କେବଳ ବର୍ଷ ମାସ ଦିନ ଦଣ୍ଡ କର୍ମେ ଯିଏ ନର କର୍ମେ ଏକାତାର ଜୀବନର ମାନଦଣ୍ଡ କେବଳ ମଣିଷ ଖାଇ ପିଇ ସଂସାର ସମୟ ଗଲେ କିଛି ନାହିଁ ଖୁବ୍ ସମୟରେ ଭଲ ମଣିଷ ଭଲ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କେତେ ଦିନ ବଞ୍ଚିଥିଲେ ଦୀର୍ଘ 50 ବର୍ଷ ଆମେ 100 ବର୍ଷ ବସି କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ କ'ଣ କହିଥିଲେ ମିଶୁମର ଦେହ ଏସ ମାଟିରେ ଦେଶବାସୀ ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ ପିଠିରେ ଦେଶର ସ୍ୱରାଜ ପଥ ଯେତେ ଗାଡ଼ ପୁରୁତ ହିଁ ପଡ଼ି ମୋର ମାଂସ ହାଡ଼ ତେଣୁ ଆମେ ମାତୃଭୂମି ମାତୃଭାଷାର ମମତା ଯାହୁର୍ତେ ଜନମୀ ନାହିଁ ତାକୁ ଯେବେ ଜ୍ଞାନୀ ଗଣରେ ଗଣିବା ଅଜ୍ଞାନୀ ରହିବେ କାହିଁ ତେଣୁ ମାତୃଭୂମିକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ବାପା ମାଆକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ବଡ଼କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା ଛୋଟକୁ ସ୍ନେହ କରିବା ଏହା ହିଁ ଆମ ମାନବ ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ତେଣୁ ବଞ୍ଚି ରହିକି ଯଦି ଅନ୍ତିମ ସମୟରେ କେହି ଆହାପତନ କଲେ ସେ ମଣିଷ ଜୀବନର କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମୋତେ କହି ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଙ୍ଗ କରୁଛି ଆମେ ତ ମଞ୍ଚରେ ବସିଥିବା ସମସ୍ତେ ଆସିଛେ କହିବେ ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜିର ଏ ଆୟୋଜନ ଏଥିରେ ମୋର କିଏ ସମସାମୟିକ ଅଛନ୍ତି ମୋ ଠାରୁ ଆହୁରି ସିନିୟର ଲୋକମାନେ କିଛି ଅଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ରହୁ ଏଥିପାଇଁ ସାକ୍ଷାତକାର ନେଇ
ଭଲ ଲାଗିଲା। ଏମିତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଯେମିତି ଉତ୍ସବ ଲାଗି ରହୁ, ଏମିତି ଆମର ବୟସ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରି ଆଉ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଏଇଟାକୁ ଭାରି ପସନ୍ଦ କରୁଛି ଏବଂ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମ ଗ୍ରାମର ଆଉ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଶିକ୍ଷା ଲୋକମାନେ ପାଇବେ। ଏମିତି ଉତ୍ସବ ଲାଗି ରହୁଛୁ, ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ ଆଜି ଏଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପିଲାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛୁ ଏମିତିଆ କାମ ହଉ, ଏମିତିଆ ବି ଅନୁଷ୍ଠାନଟା ଚାଲୁ। ଆଉ ଟିକେ ହ୍ୟାଲୋ। ହରିହରପୁର ଗ୍ରାମବାସୀ ପିଲାଙ୍କର ଏଇ ଶିକ୍ଷା ସମାପ୍ତ କଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଉ ଏଇ ଠାକୁରଙ୍କ ଏଇଟା ବହୁତ ଦିନର ଇଏ ଥିଲା ଏବଂ କଟି ଯାଇଥିଲା। ଏମାନେ ଗୋଟେ ଠାକୁରଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ କରିଚାଲିଲେ, ଗୋଟେ ଜାଗର ମେଳା କଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଥିରେ ବହୁତ ଖୁସି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିଲା ହେଇଥିଲୁ ଜାଗର ମେଳା ହେଉଥିଲା, ଆମେ ବି ଦେଖୁଛୁ ଯେ ନଦୀ ଗୁଡ଼ା ଜଙ୍ଗଲ ହୋଇକି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏ ଗାଁର କିଛି ପିଲାକୁ ଲାଗି ସମତୁଲ କରି କିନ୍ତୁ ଏ ଜାଗାଟା ଆଜି ବହୁତ ବାଟ ଆଗେଇଛି। ଏମାନଙ୍କୁ ଏ ପିଲାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ମେଳା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଆଜି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ କରୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଗାଁର, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଖୁସି ମୁଁ। ଏଇଭଳିଆ ଦିନ ଚାଲିଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଏମିତି କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିଥାଉ। ଆଉ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି ଏମିତି ସବୁବେଳେ ବି ଲାଗି ରହିଥାଉ। ହଁ ଏଇ କଥା ପୁରା ଲାଗି ରହିଥିବ ଆମର ସଦା। ହଁ ଆଶୀର୍ବାଦ। ମୋର ପିଲାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏମିତି ବଞ୍ଚି ରହୁ। ଖଣ୍ଡୁଆଙ୍କ ପୀଠରେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ଯେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଛନ୍ତି, ଭାରି ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ। ଆମେ ଖାଲି ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ଉପଢୌକନ ଦେଲେ ହେବନି, ସେମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ନେଲି ସେମାନଙ୍କ ମତାମତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ସରପଞ୍ଚ ସୁଯୋଗ ଦେଉଛି, ସେ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଖଣ୍ଡୁଆଳ ପୀଠର ଆୟୋଜନ ମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି। ଯାହା ହଉ ଏତେ ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ମଞ୍ଚାସୀନ ଅତିଥିବୃନ୍ଦ ଓ ଆଗରେ ବସିଥିବା ଆମର ଗୁରୁଜନ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଆଜି ଏଇ ଯୋଉ ଆୟୋଜନ ହେଇଛି, ଏ ଆୟୋଜନରେ ଆମେ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ବୟସ୍କ ହୋଇଯାଏ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, ତ ସେମାନଙ୍କର ପୁଅ ହଉ କି ବୋହୂ ହଉ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଣଆଦର କରନ୍ତି, ଆଦର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏ ବୁଢ଼ା ମରିଯାଉନି କାହିଁକି ବେକେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ସମସ୍ତ ମୁଁ ନୁହେଁ, ଏମିତି ଅନେକ ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ଯୋଉ ଆୟୋଜନ ହେଇଛି, ଏ ଆୟୋଜନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର।
ଯେ ଆଜି ଖଣ୍ଡୁଆଳ ପୀଠରେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ଆୟୋଜନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆୟୋଜନ। ଯାହା ହଉ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକ ମାନେ ଏ ଜାଗାରେ ଆସି ସେମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଗଲା, ତାଙ୍କ ଘରେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଯାହା ହଉ ଆମେ ସିନା ଆମ ବାପା ମାଙ୍କୁ ପଚାରି ପାରିଲେନି, କିନ୍ତୁ ଏ ହରିହରପୁର ଗ୍ରାମର କିଛି ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଯାହା ହଉ ଆମ ବାପା ମାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିଛନ୍ତି। ତ ତାଙ୍କୁ ଖଣ୍ଡୁଆଳ ପୀଠଙ୍କ ତରଫରୁ ଭଗବାନଙ୍କ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ କହୁଛି ଏ ଆୟୋଜନ ଆଗକୁ ଉନ୍ନତ ଧରଣର ଉନ୍ନତି ହଉ ଏବଂ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଠି କହିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ମୋ ତରଫରୁ ଖଣ୍ଡୁଆଳ ପୀଠଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ସୁଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଯାହା କରିବା ପାଇଁ ଅଛି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ କରିବି। ଏବଂ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଜିନିଷ ମୁଁ କହୁଛି ଏଠି ଯେ ଏଇ ଖଣ୍ଡୁଆଳ ପୀଠରେ କଲ୍ୟାଣୀ ମଣ୍ଡପ ହବ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦଉଛି। ଏତିକି କହି ମୋ ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆମର ଟ୍ରଷ୍ଟ ତରଫରୁ ଆगे କିଛି କହିବାର ଅଛି କି? ଯଦି ନାହିଁ ତାହେଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ କନିଷ୍ଠ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୋର ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗତ ବର୍ଷ এই মহৎ উদ্দেশ্য নেই আমি ଆମ ଗ୍ରାମବାସୀ ମାନଙ୍କ ତରଫରୁ এইଭଳି ଏକ ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଜି ହିଁ ପାଳନ କରିଥିଲୁ। ଏଇଟା ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷ। ଖଣ୍ଡୁଆଳ ଟ୍ରଷ୍ଟର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କଲୁ ଆମ ଗ୍ରାମର ଯୋଉ ମା ମାଟି କୋଳରେ ଛୋଟ ହେଇଛେ ଆମେ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ଜୀବନର ପରିପକ୍ୱ ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ସେଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରଥମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରିବା। ସେଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଲା ପରେ ଆମେ ଆମର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥର ପଥିକ ହେବା, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ସକ୍ସେସ୍ ହଉ ବୋଲି ଆମର ଆଶା ରହିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଟ୍ରଷ୍ଟର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟ ଚିନ୍ତା କଲେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏଭଳି ଏକ ନିଆରା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ଯେ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା, ସେଇମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କାମନା କରିବା, ଯାହାର ଫଳ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ତେଣୁ এই মহৎ উদ্দেশ্য নেই এইভাবে এক নিয়ারা কার্যক্রম গত বর্ষ আমি আয়োজন করছিলু এবং পালিত করছিলু আজির দিନରେ। ঠিক আজি সেই দিন আজি পুনর্বার এই কার্যক্রমকে ত্বরান্বিত করা পাই এবং সেইମାନଙ୍କ ଠାରୁ আশীর্বাদ পাইবা পাই এই লক্ষ্যরে আমি পুনঃ এই কার্য পালন কলু। ମୁଁ ବିଶେଷ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସାଇନ୍ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ମଞ୍ଚରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନଙ୍କୁ ମୋର ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୋର ପୂଜ୍ୟପାଦ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଜୟକୃଷ୍ଣ ସାହୁ ମହୋଦୟ ସଭାପତିତ୍ୱ କରି ସଭାକୁ ସୁରୁଖୁରୁରେ ମଣ୍ଡନ କରିଥିବାରୁ, ସୁରୁଖୁରୁରେ ପରିଚାଳିତ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଅଶେଷ ପ୍ରୀତ ଏବଂ ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଅତିଥିମାନେ ଯେଉଁ ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବକ୍ତବ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରେରଣା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇ ଉତ୍ସାହିତ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବିଶେଷ ଖୁସି ଏବଂ ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ବହୁତ ଖୁସି। ତେଣୁ ଏତିକି କହି ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ବରିଷ୍ଠ ନାଗରିକଙ୍କ ଠାରୁ ଏହି ଆଶା କରୁଛି ଯେ ଆଜିର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଠି ଆମେ ସମାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଅଧିକ କହିବାର ଅବକାଶ ନାହିଁ। ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଆୟୋଜକ ଯେଉଁ ଯୁବକମାନେ ସେମାନଙ୍କର
ଜୀବନର ଚଲାପଥକୁ ସୁଗମ କରନ୍ତୁ ଏତିକି କହି ମୁଁ ଆଜିର ସଭା ସାଙ୍ଗ संजय दळे भाई केउंझर यथाशीघ्र आसी स्टेज उपरे पहुंचतु संजय दळे केउंझर यथाशीघ्र आसी स्टेज उपरे पहुंचतु